बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। नाज़रीन, तुसीं अपने आसे पासे जिहड़ी लगी हुई अग है वो देख ही रहे हो। सोशल मीडिया के उत्ते भी बड़ी तेज़ी नाल हवा चलदी पई है और इसी मुद्दे ते गल करांगे क्योंकि मोदी दे सियासी कज़न ने ईरान उत्ते जारी शुरू की ते ईरान ने मोदी ਜਿਹੜਾ ਨਾ नेतन्याहू ਨੂੰ बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्स दिता जिदा कि पाकिस्तान ने भारत ਨੂੰ दिता सी। ईरान ने बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ना सरप्राइज़ ਜਿਹੜਾ दिता है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल विच तबाही फेर दी है तो ईरानी मिज़ाइल इसराइली दिफाई निज़ाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ चीरते हुए बहुत सारे अहदाफ ਨੂੰ निशाना बना चुके हैं जिन्हां विच तैल अबीब, एलीद, मकबूजा, बैतुल मकदस दे विच कई इमारतां जिहड़ियां तबाह कर दित्तियां ने ते शहर खंडरात विच तब्दील हो गए ने। इमेजेस तुसीं देखे होणगे और हैफा दे विच भी जिहड़ा ना मिज़ाइल पावर प्लांट नूं भी काफ़ी नुकसान पहुंचिया ते ओहदे भी काफ़ी शोले पड़क उठे ने। मजीद जिहड़ा ना वो हलाकतां दा जिक्र भी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस टाइम क्योंकि खबरां बहुत तेज़ी नाल आ रही ने तो इस वास्ते कुछ जामे जिहड़ा ना तफसील देना मुमकिन नहीं हो पाता जो इन्नियां सोशल मीडिया ते खबरां गर्दिश करदियां पईयां होण। लेकिन मैं इत्थे एक जिहड़ी गल करना चाहांगी वो कि वो जिहड़ा की ना उहदा नेतन्याहू, खैर नेतन्याहू कमा या किसी जीमेल का या पता नहीं याहू का बच्चा है, ठीक है। मोदी की तरह इन्हें ऑपरेशन का नाम यानी राइजिंग लाइन बड़ा तिड़के रखा सी। ईरान ने यदि ऐसी लाइन सीधी की है कि हुण ये याहू का बच्चा मैनू किते नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जो हुण गल करदा तो पहले तो बड़े तिड़के बयान दिंदा सी, हुण तां उहदा साह भी उखड़िया रहिंदा। वो कहंदे ने ना कि जो गिद्दड़ की मौत आती है तो वह फिर ईरान वाल भजदा है, मेरा मतलब यानी शहर वाल भजदा है। इस तरह गजा के निहत्ते शहरियां उत्ते धाड़न वाले इन्हां गुद्दड़ां नूं जिहड़ा ना समझ आ गई होएगी कि गोभी गोभी हुंदी है ते बंदा बंदा हुंदा है, ठीक है। वैसे सन ऑफ याहू जिहड़ा ना वेखण विच तां काफ़ी अकलमंद लगदा है और सुनिया ये भी है कि इहदी अपने दोस्त यानी मोदी दे नाल काफ़ी गलबात भी हुंदी रहिंदी है। उहदे कोलों कोई पुछ लैंदा, कोई सबक ला लैंदा कि जिस तरह उन्हें ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया सी तो फिर पेटे पै गई सी ना उन्होंने भी सुहागरात। काश मशवरा किया हुंदा कि यार मैं ये ना रखा। तो हुण ईरान वालों जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया है ओदियां की तफसीलात ने इस टाइम ताज़ा तरीन जिहड़ियां तफसीलात की ने और खिते दे विच की चल रहा है ये वास्ते ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मेरे मेहमान जिहड़े ने प्रोग्राम दे विच मंसूर जाफर जो कि सीनियर सहाफ़ी ने, माहिर अमूर ने मशरक़े वुस्ता दे और बेहतरीन इन चीज़ों समझते हैं कि किस तरह स्ट्रैटेजी चल रही है की हो रहा है, इन्हों को तफसीली तौर पर जानने। मंसूर जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है तुहानू? वालेकुम अस्सलाम जी, लाउड एंड क्लियर जी, माशाल्लाह। लाउड एंड क्लियर माशाल्लाह। मंसूर जाफर साहब, इस टाइम जज्बात के उत्ते काबू करना ना बड़ा मुश्किल है और बड़ियां क्यास सराइयां मुख्तलिफ जराए तो मुख्तलिफ आ रही ने और खबरों की तस्दीक करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि तुसी सीनियर सहाफ़ी हो और इस चीज़ को बड़ी डैप्थ नाल जिहड़ा ना वो देखते हो और कवर करते हो। तुहाडे मुताबिक की है वैसे इस टाइम की चल रहा है मशरक़े वुस्ता दे विच और इजराइल और ईरान दे विच? ये कोई शक नहीं, सारी दुनिया जानती है कि जो कोई जंग लगती है तो उस जंग का जो सब तो बड़ी कोई कैजुअलिटी होती है वो सच्चाई होती है, हकीकत होती है। और मैं समझता हूँ कि जो इसराइल है वो तो हकीकत को सामने आने तो कभी भी जोड़ा है वो उन्हें इजाज़त नहीं दी। तुसीं देखा होना कि इस वजह तो उन्होंने गजा के अंदर यानी जोड़े सब तो ज़्यादा इस पूरी जंग के तफसीलात लोगों तक पहुँचाने वाले जराए ने, मेरी मुराद मीडिया है, उन्होंने मीडिया के लोगों ने भी तकरीबन 300 के करीब शहीद करता। और हम तुसीं कल देखा होना कि इसे इसराइल ने ईरान का जो स्टेट टीवी है, सरकारी टीवी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਜਾਰੀ ਸੀ उस वक्त उन्होंने जो हमला किया। और तुसीं देखा होना कि किस अंदाज ना ईरान की जी दलेर एंकर परसन है वो जरा भी घबराई नहीं है, सिर्फ एहतियातन उस जगह को छड्ड के कुछ लम्हे बाद जो आके इसराइल की जी दुर्गत बन रही सी ईरान के हथों वो तफसीलात ईरानी शहरियों को पूरी दुनिया को दसण वास्ते आ गई। तो मैं समझदा कि ये एक ऐसा कीना परवर बहुत ही कमीना दुश्मन है कि जो छुप के वार करन च अपना सानी नहीं रखता। जिस तरीके ना ये जो साडे गुआंढ बामण वसते ने जिन्होंने असी मोदी की सरकार के तौर पर जानने हैं, उन्होंने भी तुहानूं याद है कि तारीखी तौर पर इस तरह के हरकत कीतियां ने। और हुण भी जो रिसेंटली उन्होंने मई च इस तरीके ना कोई रात के नेड़े पाकिस्तानियों को अपने तौर पर बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश की तो बाद जोड़े जवाबी उन्होंने दुर्गत बनी है वो सारी दुनिया ने देखी है। यही वजह है कि हाले तक मोदी साहब जोड़े ने अपनी टकोरा करी जा रहे हैं और जोड़ा उन्होंने सिर च संदूर पाया सी वो हम सिर च सुहा बन के उन्होंने पै चुके हैं। इस वजह तो तुसीं देखा कि इस वक्त उन्होंने जोड़े दूसरे साथी ने जिन्होंने असीं
ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਯਹੂਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ अच्छा मैं मंसूर जाफर साहब तुसी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो वैसे। और पिछले गालिबन ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਅੱਗ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੂਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਿੱਕੂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ईरान ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਫਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ और उसके नतीजे देखा कि जिस वक्त उन्होंने बाहर किया गया उन्होंने भरपूर जवाब दिया। ईरान इस वक्त चाह रहा है कि अगर कोई जंगबंदी की तरफ जाइए तो एक मजबूत हैसियत में जाइए, क्योंकि तुहाडे इलम च कि जिहड़ी भी जंग मैदान जंग च शुरू होती है उत्थे लड़ी जाती है, लेकिन उसका जिहड़ा कोई हतमी नतारा होंदा है वो यकीनन मुज़ाकरात की मेज़ के उत्ते होंदा है, टेबल ते बैठ के होंदा है। और ईरान नहीं चाहता कि वो एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर टेबल के उत्ते सामने आवे, इसलिए ईरान ने तुसीं देखिया कि उन्होंने पिछले तकरीबन इन्हां 5 दिनां च वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਬੰਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, वैसे मैं मंसूर जाफर साहब एक चीज़ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਖਿਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਵੋਏ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹ G7 ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ B-2 ਬੰਬਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਕੂਨ ਔਰ ਖਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਿਆਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੁਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿਗਾੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ
ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਓ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮਨਸੂਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਹਾਜੀ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜੰਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਵਾਣੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਸਦਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਹਮ ਮਨਸਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਸੀ ਉਹ ईरान आए और उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ईरान ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਬੌਂਕੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ईरान ਦੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਨੇ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅਈ ਤਈ ਫੇਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਣ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਟੈਂਸ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਰੋਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਰੂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਫਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਫਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਫਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ G7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 21 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੌਇਅਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਰਤੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ
ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਪੂਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਸ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ, ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟੀ 'ਚ ਜੰਗ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰਚੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਸੂਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਰਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੈਪ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੱਪੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਗਰਬ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਫੇ ਆਮ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੁੱਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 2030 ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੌਈਅਤ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਰੋਡ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਫ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਕਤਸਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਕਿ ਕੀ ਡੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਡੂਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਰੋ 1 ਐਰੋ 2 ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ F-35 ਤਿਆਰਾ ਗਿਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਡਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਗਿਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ NPT ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁੰਘਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੌਕਿਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਫਾਅ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ? सिचुएशन तो आहिस्ता ग्रेजुअली क्लीयर होती जा रही है कि पहले इजराइल ने ईरान के उत्ते अटैक किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जोड़ा है वो ईरान की तरफों भी तो इजराइल की तरफों जा रही है।
ईरान ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स ने, टैक्टिकल टारगेट्स ने, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਜ਼ਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਲ ਅਵੀਵ ਵੀ ਤੇ ਹਾਈਫਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਲੇਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਰੋ 1 ਐਰੋ 2 ਡੇਵਿਡ ਸਲਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ तकरीबन कोई 60% और नकारा हो गया है। और अगर ईरान 20-30 मिसाइल फायर करता है तो जाके अगर 4 भी इफेक्टिवली हिट कर जान तो वो सक्सेस रेट तो उत्थे आ जाता है। तो हुण जदों ये चीज़ इजराइल नूं नज़र आ रही है, इस तो पहले भी तुसीं देखिया सी कि जदों हमास ते हिज़बुल्लाह ने अटैक कीता सी ते चौथे दिन इजराइल जिहड़ा ਉਹ चीखा मारन लग्या सी कि जी सानू मदद करो। फिर अमेरिकन ने तो ब्रिटिशर्स ने कंसाइनमेंट्स चुके सन डिफेंस रिलेटेड आइटम दे, तो वो डिलीवर कीते सन इजराइल नूं। सो हुण इस वेले इजराइल दी पूरी कोशिश है, बिकॉज इजराइल ने अपना थीसिस जिहड़ा बिल्ड कीता सी, उन्हां नूं ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਆਫ ਗਰੀਫ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡੈਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 250th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਟੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਟੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। तो ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇੰਟਰ ਇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਈਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ देयर आर 2 लॉबीज। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 35 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰੰਪ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, जैसे मैं दसिया कि जी ईरान और इजराइल ते आपस में एक दूसरे का मिसाइल का तबादला या जो कुछ उन्होंने कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया के जोड़े ब्लॉक सामने आ रहे हैं या जी इजराइल के खिलाफ रिजेंटमेंट सामने आ रही तुम वेख रहे हो, वो चाइना की तरफों भी है और रशिया की तरफों भी है और टर्की की तरफों भी है। दूसरी तरफ तुम देख रहे हो अगर इजराइल की तुम देखोगे तो ऑबवियसली वो अमेरिका तो खड़ा होया है, क्योंकि जितने उन्होंने अटैक किए उसमें फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी फिजिकल असिस्टेंस है वो अमेरिकन ने प्रोवाइड की है। एक तरीके का अमेरिकन ही अटैक है जो इजराइल के उत्ते किया गया। ये ट्रंप अटैक ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੰਪ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। देखो जी ट्रंप की तुसी पहली स्टेटमेंट सुनी थी, उन्हें कहा थी कि जी अमेरिका इज नॉट इन्वॉल्वड इन दी वॉर अगेंस्ट ईरान। फिर उन्हें कहा दूजा उन्होंने एक स्टेट इंटरव्यू देता, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਟਰੰਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਮੂਡ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। That's what I'm saying. But negotiation ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ negotiation ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। negotiation is related to the nuclear
deal nuclear negotiation which were going on between Iran and ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਨਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਅਮਰੀਕਨ, ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ ਬਲੌਕ ਖਲਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਟਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਪਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਸੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਇਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਰੂਪਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਸਟੇਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਰ ਕਿਲਿੰਗ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਵਾਰ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਅਗਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬਿਹਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਲਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨ ਯੂ ਟਰਸਟ ਨੇਤਨਯਾਹੂ? he is the biggest liar of the world. वो सबसे बड़ा he is a genocide killer, he is a culprit, वो criminal है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। he is an international criminal and ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ becomes an international criminal because एक इंटरनेशनल क्राइम जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, जो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उसको मिलना दुनिया की सबसे बड़ी जिलालत है। एंड ट्रंप हैज कमिटेड दिस जिलालत, सो ट्रंप इज इक्वली इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो वो ही डज। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰਕੀਨ ਵਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, तो ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਅ ਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਸ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਵੇਂਗਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਗੇਰੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ।
ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਸਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫॉर दैट, ਬਟ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ चीज इम्पोज की जाती है फ्रॉम इजराइल, तो पाकिस्तान विल कंटेस्ट इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज दैट टेक्नोलॉजिकल एज। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੂਥੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ नेतन्याहू ਦਾ नैरेटिव की थी, उन्होंने यही किया सी कि जी हम तो ईरान के लिए जो लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए जंग कर रहे हैं, बट दैट डिडंट प्रूव ट्रू। ट्रू इस तरह नहीं होया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 72 ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹੀਏ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਕਿਉਂ ਤਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਈਵਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿਓਨਿਸਟ ਲੌਬੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵਲਾਂਜੀਕਲ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਕ ਅਗੇਂਸਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਅਗੇਂਸਟ ਗॉड। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1800 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਓਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। 1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੌਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਓਕੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਦੇ ਸੈਫਰਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਜ਼ਿਓਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਓਕੌਨਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਨ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿਲ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ये दिस थीसिस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਡੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਲਸ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੂਤਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਠਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮੁxtਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ईरान और इजराइल जो टेबल पे बैठेंगे तो एक वड्डी शर्त यही होएगी ईरान के अमेरिकन इजराइल कहेंगे कि ईरान जो किसी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर वैपन ग्रेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए। ईरान ने पहले भी किया है कि असी तो न्यूक्लियर और प्रोलिफरेशन साइन की हुई है। उसके बाद ये होएगा कि दोनों ममालिक जोड़े रहे एक दूसरे के उत्ते अटैक ना करन। तो असल में तो होना ही चाहिए कि ईरान को एक टर्म इंक्लूड कर देनी चाहिए कि ईरान इजराइल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है ਉਹਨੂੰ तो पूरा करे क्योंकि ह्यूमन लाइफ ਜਿਹੜੀ डैमेज हो गई वो तो पूरी नहीं हो सकती। पूरी नहीं हो सकती। दोनों मुल्कों की स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्रायोरिटीज की होनियां ये तो उस वेले लगेगा जिस वेले कहा जाएगा कि हाँ जी इजराइल ईरान ते हमला नहीं करेगा, ईरान इजराइल ते हमला नहीं करेगा। ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮਾਦੂਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਆने ਵਾਲਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇ ईरान ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ इजराइल ਵਿੱਚ ਨੇ। ईरान ने अपनी डिटर्मिनेशन देती है कि वी विल फाइट टिल एंड और अगर इजराइल ना माने तो इंशाल्लाह इजराइल तबाह बर्बाद होकर रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆने वाला दिन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ईरान ਇਹਨੂੰ ਠੋਕੇਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। मंजी ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਐਂਟੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸਕੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹਰ ਤਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣ।